Dear student, today and onwards we will discuss the unit that is file system and system call. Okay, so in a computer science third year we are actually discussing Linux operating system. Okay, so in that first unit we already studied the second unit that I start, that is file system, system call and processes. So dear student, the file system, system call and processes, all three are the main pillars of Linux operating system. Okay, means Linux operating system, this is a system software, and that software, okay, having some main parts, main pillars. Okay, so all these three are the main parts of the Linux operating system. So in this unit we understand briefly, okay, the first point. Okay, in that means we are understanding file system, system call and process in brief. Okay, in that the first one that we will understand, that is a file system. So in unit first we discussed the point TTY in last lecture, some in previous lecture. Okay, one of the previous lecture there is a point that is TTY, teletype terminal, where we discussed in short the concept. We try to understand the concept file, okay, in short. Okay, so what is actually this file or a file system? Okay, so system is it is a chain of some things. Okay, so file system. So file system means what actually? What is a file actually? In simple word, file is nothing but, okay, it is a container. It stores that information. It is a fundamental structure, and that is used to store related information that we call as a file. In simple word, file is a container that stores related information. Okay, as an example, okay, Word file. So Word file is example. Word file, Excel file, MP3 file, video files, image files, okay, C programming, source code files. Okay, so these all are the examples of files. Okay, so each file, like word file stored information. Okay, and that all information is of in form word. PPT, PowerPoint presentation. Okay, so it contains points. Excel file, it contains numerical information. So file is nothing but it is one kind of structure, and that is used to store the information. Same like in Linux operating system also. Linux operating system is the operating system software. Linux is the operating system software, and that software is consist of numbers of files. Okay, because software means it contains a code, and that code is stored into the file. That code is not stored in only a single file. Okay, depend upon that code supports, like some code is supports for process management, some is for memory management, for some is for security management. Okay, so depend on their working, that files are created. Okay, so these are the files. So in a Linux operating system, it having their own files, and that files are, okay, categorized, okay, in some form. That all we call as a file system. That files are, okay, divided or categorized. Okay, they having their structure. That all we called as a file system. Even if Linux operating system gives a user a facility that a user can create the files, he can store the file, he access that file, fetch that files. Okay, so where it's stored, okay, from which location it fetch. Okay, so all that all structure, that all things are come, okay, inside this file system. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण काय करतोय तर फाईल सिस्टीम बघतोय. तर आता आपण हा जो सेकंड युनिट बघतोय त्याचं नाव आहे फाईल सिस्टीम, सिस्टीम कॉल अँड प्रोसेस. तर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमचे सगळ्यात महत्त्वाचे जर काय
खांब ज्याच्यावरती ऑपरेटिंग सिस्टीम वसलेली आहे ते म्हणत असतील तर ते म्हणजे फाईल सिस्टीम, सिस्टीम कॉल अँड प्रोसेस हे आहे. हे आपण या युनिटमध्ये अभ्यासणार आहोतच. त्यातला पहिला पॉईंट आपण अभ्यासणार आहोत तो फाईल सिस्टीम. तर फाईल सिस्टीम शब्दच बघा, फाईल आणि सिस्टीम. फाईल म्हणजे काय, तर फाईल म्हणजे अशी एक मांडणी ज्याच्यामध्ये माहिती असते, संबंधित माहिती असते. जसं तुम्हाला मी एक्झाम्पल दिली, कुठलं तर वर्डची फाईल, एक्सेलची फाईल, इमेज फाईल, पेंटची फाईल, ओके, फोटोशॉपची फाईल किंवा एक्झिक्युटेबल फाईल, सी प्रोग्रामची फाईल. तर ह्या प्रत्येक फाईलमध्ये काय असतं, तर प्रत्येक फाईलमध्ये संबंधित माहिती असते. जशी वर्डच्या फाईलमध्ये वर्ड्स म्हणजे शब्दांपासून जे काय असेल ते त्या फाईलच्या आतमध्ये. C++ प्रोग्रॅमिंगची फाईल, त्याच्यामध्ये काय असतं, तर सीचा कोड असतो. ओके, म्हणजे संबंधित माहिती त्याच्यामध्ये असते. पेंटची फाईल म्हणजे काय असतं की पेंटची फाईल त्याच्यामध्ये असते. MP3 फॉर्मॅट, जिचा फॉर्मॅट MP3 आहे की अशी ऑडिओ फाईल ती असते. तर ह्या फाईल्स आहेत. फाईल्स म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये माहिती संग्रहित करण्यात येते, त्याला फाईल म्हणतात. तर इथं आपण काय बघतो, फाईल सिस्टीम म्हणजे ह्या फाईलची यंत्रणा आपल्याला आता अभ्यासायची आहे. मग लिनक्सची जी काही फाईलची यंत्रणा कशी आहे, ओके, तर आपण मागच्या युनिटमध्ये TTY नावाचा एक पॉईंट बघितला होता. त्याच्यामध्ये पण हे थोडंसं येऊन गेलं होतं, आपण थोडी चर्चा केली होती. हिथं आपण ते खूप विस्तारानं बघणार आहोत. ओके, तर हिथं सुरुवातीचा जो आपण पॉईंट बघणार आहोत दॅट इज अ बेसिक फाईल सिस्टीम मॅनेजमेंट. तर लिनक्सची नक्की फाईल सिस्टीम कशी आहे, म्हणजे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम ही ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. तर ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे सॉफ्टवेअर आहे. तर या सॉफ्टवेअरमध्ये बऱ्याचशा फाईल्स आहेत, कारण हे सॉफ्टवेअर बनवताना काय एकच कोड काय सगळा आका एकाच फाईलमध्ये दिलेला नाही आहे. तो कोड ओके गरजेनुसार फाईल्स वेगळ्या बनवलेल्या आहेत. मग काही फाईल्स काही मॉडेल्सना सपोर्ट करतात. जसं मी मगाशी बोललो, प्रोसेस मॅनेज करायची आहे, मेमरी मॅनेज करायची आहे, सिक्युरिटी मॅनेज करायची आहे. तर त्याच्यासाठी म्हणून फाईल्स बनवण्यात आलेल्या आहेत. त्या फाईल्सच्या आतमध्ये कोड आहे. म्हणजे लिनक्सचा जो का कोड आहे हा वेगवेगळ्या प्रकारच्या फाईल्समध्ये आहे. ओके, तर ह्यांचं नियोजन कसं करण्यात आलेलं आहे, त्या कशाही रँडमली ठेवण्यात आल्या आहेत, तर तसं नाही आहे. ओके, तर ह्यांचं नियोजन कशा प्रकारे करण्यात आलेलं आहे, हे नियोजन आपण इथं फाईल सिस्टीम या यंत्रणेमध्ये बघणार आहोत. तसंच युजर जो आहे त्या युजरलासुद्धा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम फाईल क्रिएट करण्याची, जशी वर्डची फाईल, एक्सेलची फाईल, प्रोग्रॅमिंगची फाईल हे क्रिएट करण्याची, बनवण्याची परवानगी देतो. तर त्या फाईल नक्की कुठं बनतात, कुठं स्टोअर्ड होतात, तो कुठून घेऊ शकतो, हे सुद्धा आहे का, कुठलीही फाईल कुठेही स्टोअर्ड होते का, नाही. तर हे आपण सर्वांनी जे एकूण पूर्णपणे आपण ह्याच्यामध्ये बघणार आहोत. बेसिक फाईल सिस्टीममध्ये हे थोडंसं आपण अभ्यासणार आहोत. ही नक्की कशी सिस्टीम आहे फाईलची, कशा प्रकारे ती फाईल स्टोअर्ड झाल्या आहेत, म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या फाईलसुद्धा कशा प्रकारे स्टोअर्ड झाल्या आहेत त्याची कशी मांडणी आहे, आणि युजरसुद्धा जेव्हा स्टोअर्ड करतो फाईल किंवा घेतो त्या कुठं स्टोअर्ड होतात, हे सगळं जे काय आहे हे आपण बघणार आहोत या बेसिक फाईल सिस्टीम मॅनेजमेंटच्या आतमध्ये. ओके, तर बघा, सो इन दिस पॉईंट we understand the primary Linux file system. Okay, so I already told in a TTY point that is Linux is a file system. Why it is a file system? Because it treat everything under it as a file. Means in that regular file, directory or device, okay, it treat as a file, behave with that, okay, like as it is a file. So because of that, it contains thousands of file inside it. And this idea, why to treat it everything as a file, this idea is already exist in Unix. That idea is already exist in Unix, Unix operating system. Okay, and the person Linus Torvald that refers studied, okay, when it developed kernel of Linux operating system. Okay, so that idea is already available in Unix. Linus Torvald studied that, okay, and it refers that idea also in a Linux operating system. Okay, so बघा मित्रांनो, आपण आता समजून घेणार आहोत ही जी फाईल सिस्टीम आहे समजून घेणार आहोत. तर काय आहे, तर लिनक्स प्रत्येक गोष्टीकडे फाईल म्हणूनच पाहते. ओके, तर जसं आपण विंडोजमध्ये बघतोय फोल्डर्स आहेत, ओके, डिव्हाइसेसच्या संदर्भाने आहे, तसं लिनक्सच्या बाबतीत लिनक्स जे काय, लिनक्सची सुरुवात जर तुम्ही पाहायला गेलं तर ती फाईल सिस्टीम म्हणूनच आहे. दाखवतो तुम्हाला मी. तर हे असं का घेतलं आहे, तर युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम जी अगोदर होती त्याचा अभ्यास लायनसनं केला होता. ते युनिक्समध्ये फाईल सिस्टीमचा कन्सेप्ट आहे, तो अभ्यास केला लायनसनं, आणि त्याच प्रकारची त्यानं तो रेफरन्स घेतला आणि
तोच तसा त्याने लिनक्समध्ये पण वापरलेला आहे. तर फाईल सिस्टीमचा तरी तुम्हाला मी दाखवतो बघा. ओके, तर ते पाहूयात आपण. इथे बघा मी ओके ही विंडो आहे उबंतूची. मागच्या वेळा पण हा व्हिडिओ तुम्हाला मी दाखवला आहे बघा. याच्या मी गोवरती क्लिक करतो आहे. ओके बघा इथं हा जो गो ऑप्शन आहे बघा. ओके हेल्पच्या बाजूला जो गो ऑप्शन आहे त्याच्यावरती मी कर्सर नेला आहे, त्याच्यावरती मी क्लिक करतो आहे. ओके क्लिक केल्यानंतर ओके हे बघा गोवरती क्लिक केल्यानंतर मी कम्प्युटरवरती जातो. शॉर्टकट आहे. जसं आपण विंडोजवरती माय कम्प्युटरवरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला ड्राईव्ह दिसेल बघा. काय सी ड्राईव्ह, डी ड्राईव्ह, ओके ड्राईव्ह दिसत आपल्याला. ओके तशाच प्रकारे मी इथं गोवरती क्लिक करून कम्प्युटरवरती क्लिक करतो. इथं कम्प्युटरवरती मी क्लिक केल्यानंतर बघा ओके आपल्याला काय दिसतं. ओके ओके या प्रकारे आपल्याला काय दिसते, फाईल सिस्टीम असं दिसते बघा. जसं आपल्याला विंडोजला आपण सी डी ड्राईव्ह दिसतात माय कम्प्युटरवरती क्लिक केल्यानंतर, तसं इथं मी परत दाखवतो तुम्हाला. ओके बघा कम्प्युटरवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला काय दिसतं. ओके काय दिसतं आपल्याला, फाईल सिस्टीम असं दिसतं. म्हणजे बघा ह्याच्या पुढं सगळं आहे. जसं सी डी ओके ड्राईव्ह जे असतील, ई एफ काय असतील ड्राईव्ह त्याच्या आतमध्ये सगळं असतं. तसं लिनक्समध्ये मात्र तुम्हाला असं दिसत नाही, ड्राईव्ह दिसत नाही. तर तुम्हाला फाईल सिस्टीम ही दिसते. म्हणजे हे फाईल सिस्टीम हे काय दर्शवतं की ह्याच्या आतमध्ये जे काय हे फाईल्सच आहेत. ही फाईलची सिस्टीम आहे. कशाची सिस्टीम आहे, फाईलची सिस्टीम आहे. ह्याच्या आतमध्ये जे काय ते सगळं फाईल्सच आहे. ओके आता हे दिसतं बघा. आता हे मी सिलेक्ट करतो बघा. मी सिलेक्ट केलं, इथं मी सिलेक्ट केलं आणि परत एंटर प्रेस केलं किंवा याच्यावर डबल क्लिक केलं तर मला परत काय दिसतं बघा. तर अशा प्रकारे ओपन होतं. काय दिसतं तुम्हाला, हे अशा प्रकारे दिसतं. ओके तर हे जे दिसतं बघा हे दिसतं याच्यामध्ये बिन बूट सी डी रॉम असं आहे. म्हणजे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम जे सॉफ्टवेअर जे सिस्टीम सॉफ्टवेअर आहे त्याच्या फाईल्स ज्या आहेत तर इथं आहेत. ह्या बिनच्या आतमध्ये फाईल आहे. ओके बिनच्या आतमध्ये बायनरीज आहेत. जसं आपण त्या कमांड ह्याच्या अगोदर बघितल्या आपण हू एल एस ज्या कमांड कॉमनली ज्या युजर कमांड वापरतो टर्मिनलवरती त्या सगळ्या ह्या बिनच्या आतमध्ये आहेत जे लिनक्सनं आपल्याला दिले आहेत. ओके तर हे सुद्धा आहेत. हे बिन, ह्या बिनला ओके आपण जे म्हणतो ओके ती फाईल असं म्हणतो. म्हणजे फाईल डिरेक्टरी फाईल असं म्हणतो. ह्याच्यामध्ये काय म्हणतो आपण, डिरेक्टरी फाईल. बिन ही एक डिरेक्टरी फाईल आहे. डिरेक्टरी फाईल आहे. बूट ही डिरेक्टरी फाईल आहे. सी डी रॉम ही डिरेक्टरी फाईल आहे. डी व्ही ओके ही डिव्हाइसच्या संदर्भानं जे काय कीबोर्ड माऊसचे जेवढे काय डिव्हाइस असतील त्याच्या संदर्भात डी व्ही ही एक फाईल आहे. ओके तर हे जे काही दिसते सगळ्या फाईल्स आहेत लक्षात ठेवा. ओके आणि ह्या फाईल्स इथं कोपऱ्यात मी येतो बघा थोडंसं. इथे तुम्हाला दिसेल बघा. ओके हा कोपरा सगळा तुम्हाला एक फॉरवर्ड स्लॅशसारखा दिसतो बघा. ओके म्हणजे लेफ्ट कॉर्नरला टॉपला एकदम तुम्हाला फॉरवर्ड स्लॅशसारखा दिसतो. मी ट्राय करतो तो मोठं करण्याचा आहे बघा. ओके इथे दिसतोय बघा. अजूनसुद्धा मोठं करण्याचा मी ट्राय करतो आहे पण होत नाही ते. ओके ह्या कोपऱ्यामध्ये तुम्हाला एकदम टॉपला बघा असं फॉरवर्ड स्लॅश दिसतो बघा. ह्याला काय म्हणायचं, रूट. त्याला काय म्हणायचं, रूट. म्हणजे फाईल सिस्टीमची सुरुवात कुठून होते, रूटवरून होते. मी परत एकदा तुम्हाला स्ट्रक्चर दाखवतो बघा. ओके ही बघा फाईल सिस्टीम. ओके बघा हे गोवरती क्लिक केलं बघा. एक गो आहे. ह्या गोवरती मी शॉर्टकटसाठी गोवरती क्लिक केलं. कम्प्युटरवरती जातो. तिकडं माय कम्प्युटर असतं विंडोजला, तसं इथं कम्प्युटरवरती क्लिक करतो. हे क्लिक केल्यानंतर ओके फाईल सिस्टीम असं दिसतो. ओके आणि ह्या फाईल सिस्टीमवरती क्लिक केल्यानंतर जे येतं ओके ते बघा हे येतं. ह्या सगळ्या डिरेक्टरी फाईल्स येतात आणि इथे समजतं बघा कोपऱ्यात तुम्हाला रूट फॉरवर्ड स्लॅश दिसतो. ह्या फॉरवर्ड स्लॅशलाच काय म्हणतात, रूट असं म्हणतात. रूट डिरेक्टरी किंवा दी रूट असं म्हणतात. ओके तर फाईल सिस्टीम ओके दॅट बिगन्स विथ फॉरवर्ड स्लॅश अँड दॅट वी कॉल्ड एज अ रूट. ओके जसं सी डी ई ड्राईव्ह असतात विंडोजमध्ये तसं इतर ड्राईव्ह नसतात. इथं फाईल सिस्टीम असते आणि त्या फाईल सिस्टीम म्हणजे रूट एक तुम्हाला मिळतो. त्या रूटच्या आतमध्ये हे सगळ्या काय असतात, डिरेक्टरी फाईल्स असतात. त्या डिरेक्टरी फाईल्स ज्या काय हे जे काय आहे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमने जे काय त्याच्या स्वतः ज्या काय फाईल्स आहेत त्या फाईल्स किंवा युजरसुद्धा आहे. युजर जो फाईल क्रिएट करतो इथे मी दाखवेन तुम्हाला. इथं होम दिसते बघा. हे होम असं दिसते बघा. हे होम दिलं आहे त्यांनी कुणासाठी,
युजर ज्या फाईल क्रिएट करतो ते घर आहे, कोणाचं घर आहे, युजरचं. युजर ज्या का फाईल्स क्रिएट करतो त्या सगळ्या या होममध्ये असतात. ओके, तर हे जे काय ही एक फाईल सिस्टीम आहे, लक्षात ठेवा. ह्या सगळ्याला मिळून फाईल सिस्टीम, फाईलची यंत्रणा असं म्हणण्यात येतं, लक्षात ठेवा. आणि हे स्ट्रक्चर काय आहे, हिरॅचिकल स्ट्रक्चर आहे. हिरॅचिकल स्ट्रक्चर म्हणजे काय, म्हणजे आता मी तुम्हाला वाटतं आपल्या नोट्समध्ये जाऊयात. नोट्समध्ये गेल्यानंतर इथं बघा हे दिसतं बघा, इथं रूट दिसतं. आता आपण जो पाहिला तो हे डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन आहे. हे रूट दिसतं बघा फॉरवर्ड स्लॅश. आणि हे हिरॅचिकल स्ट्रक्चर आहे. हिरॅचिकल स्ट्रक्चर म्हणजे कशा प्रकारचं, एक श्रेणीबद्ध. श्रेणीबद्ध म्हणजे काय, सगळ्यात वरती एकटा असतो, टॉपचा एकदम. त्याच्यानंतर एकदम मेन फाईल, नंतर सब फाईल, जसं आपले आजोबा, नंतर वडील, नंतर चाइल्ड, हे एक श्रेणीबद्धता आहे. ह्याला हिरॅचिकल स्ट्रक्चर म्हणतात. तसं हे सुद्धा रूट हे टॉप आहे, सगळं लक्षात ठेवा. त्याच्या आतमध्ये बिन आहेत. फॉरवर्ड स्लॅश बिन म्हणजे काय, तर रूटचा फॉरवर्ड स्लॅश हा कशाचा, रूटचा बिन. ओके, त्याच्या आतमध्ये पण असू शकतात बूट. हे जे मगाशी आपण बघितलं बघा बिन, इथे इवन होम दिसते. हे सगळं म्हणजे टॉप लेवल कोण, रूट, त्याच्या आतमध्ये कोण, होम. ओके, सेम त्याच्या आतमध्ये पण असू शकतात. ओके, तर हे ह्या प्रकारे ह्याला हिरॅचिकल स्ट्रक्चर म्हणजे टॉप, त्याच्यानंतर बॉटम, पर त्याच्या खालचा आतमधला, ह्याला हिरॅचिकल स्ट्रक्चर असं म्हणतात. ओके, दॅट इज वी कॉल्ड एज अ हिरॅचिकल स्ट्रक्चर. ओके, आणि इथं आपण काय करतोय, दॅट इज अ फॉरवर्ड स्लॅश वापरला आहे. कुठला, ओके, फॉरवर्ड स्लॅश. ओके, सो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम uses a front slash, forward slash instead of backslash. Okay, because the backslash is used in Windows operating system. Okay, so in Windows operating system for separation purpose they use a backslash, but here they use a forward slash. Because why, same again, because of Unix operating system, it refer from Unix. Okay, बघा हा फॉरवर्ड स्लॅश वापरला आहे, हा फ्रंट स्लॅश वापरला आहे. जसा हा का वापरला आहे, तर विंडोजमध्ये बॅकस्लॅश वापरतात सेपरेशन करण्यासाठी, म्हणजे हे एक भाग वेगळा आहे, तो वेगळा भाग आहे, हे दाखवण्यासाठी. तर हिथं ते काय वापरण्यात येतं, ते फॉरवर्ड स्लॅश असं वापरण्यात येतं ते सेपरेशनसाठी. ओके, बघा जसं विंडोज फाईल सिस्टीम, दॅट मीन्स विंडोजच्या ज्या काय फाईल्स आहेत, दॅट ऑल आर पुटेड ऑर रिसाइडेड इन टू C drive, E drives, etc. So that all it is managed, okay, that all managed by their programs themselves. Okay, here also, okay, it is managed, okay, by kernel. Okay, so depend upon their importance that files are again categorized. इथे जर पाहायला गेलं बघा रूट, ओके, ही जो फाईल सुरुवात झालेली आहे, बिन आहे, बूट आहे, DV आहे, ह्या फाईल्स अशा मॅनेज करण्यात आलेल्या आहेत. त्याचा इम्पॉर्टन्स किती आहे त्याच्यानुसार या फाईलला तो सिक्वेन्स लावण्यात आलेला आहे. ओके, त्याच्यासोबत बघा, ओके, द नेक्स्ट वन, ओके, अँड दिस स्ट्रक्चर म्हणजे आपण जे बघतो या रूटच्या आतमध्ये बिन, बूट, DV, etc. ओके, दिस ऑल आर द directory files, and the directory files are varies. Okay, means there are several flavors of Linux operating system. Like here we are studying the Ubuntu. There are also Fedora, Caldera, SUSE, Red Hat. Okay, but this structure is vary. Okay, so this structure is vary, and that structure is depend upon, means the files that are left out or added depend upon the admin. Okay, so these directories are only in one level. Okay, बघा या ॲडमिन जो आहे, ॲडमिनच्या वरती ठरतं की या बिन, बूट, DV याच्या फाईल्स वगैरे दिसत आहेत, त्यातल्या फाईल्स, डिरेक्टरी फाईल्स किती आहेत, म्हणजे ह्याच्यापेक्षा वाढतील किंवा कमी होतील, तुमचा फ्लेवर तुम्ही कुठला वापरताय त्याच्यानुसार ते ठरतं. ओके, जसं बघा त्या डायग्राममध्ये पण एक दिले बघा मी इथं. ओके, हे ते टर्मिनल आहे, इमी हे ते युजरचं नाव आहे, हे तुम्हाला दाखवतो मी. CD फॉरवर्ड स्लॅश म्हणजे CD फॉरवर्ड स्लॅश काय, फॉरवर्ड स्लॅश म्हणजे तो रूटला जाते. CD ही कमांड आहे, याचा उपयोग करून रूटला जाते फॉरवर्ड स्लॅश, आणि LS करतोय, तर त्याच्या आतमध्ये हे जे दिसतं तुम्हाला स्ट्रक्चर, हे कमांड लाईनचं दिसतं, हे स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसतं हे, आणि हेच स्ट्रक्चर इथं ग्राफिकल युजरचं आहे, जे आपण बघतो हे रूट, हे ग्राफिकल युजरचं आहे. तर मी ते पण तुम्हाला दाखवतो कमांड लाईनचं कसं दिसेल आपल्याला. ओके, हे बघा इथे मी केलेलं आहे, बघा मी इथं आपल्या इथे दिलं आहे. ओके, राज हे मी युजर नाव आहे माझं, मी CD आणि फॉरवर्ड स्लॅश दिला, म्हणजे रूटमध्ये जातं आहे, रूट इंडिकेशन होतं फॉरवर्ड स्लॅशनं. आणि नंतर मी काय करतो आहे, ओके, ते दिल्यानंतर ओके LS कमांड अप्लाय करतो. LS लिस्ट दाखवतं, काय दाखवतं, तर लिस्ट दाखवतं. तर त्या लिस्ट त्याच्या आतमध्ये, रूटच्या आतमध्ये काय काय बघा, बिन दिसतं तुम्हाला, CD-ROM दिसतं. ओके, बिन, CD-ROM, ओके, ETC, ओके, हे सगळं दिसतं बघा. इथं होम दिसतं, ETCच्या खाली होम दिसतं बघा.
ओके, म्हणजे ते जे स्ट्रक्चर तिथं आहे ते ग्राफिकल युजरचं आहे आणि इथे मी बघतोय ओके हे कमांड लाईनचं बघतोय. ओके, तर ही अशा प्रकारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमची फाईल सिस्टीम आहे. ओके, ज्याच्या आतमध्ये वेगळ्या प्रकारचे डिरेक्टरी फाईल्स आहेत, जशी बिन आहे आणि या प्रत्येकाचा आपण माहिती बघणार आहोत आता. म्हणजे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम जी का सॉफ्टवेअर आहे, दॅट ऑल सॉफ्टवेअर्स हॅव्हिंग देअर ओन files and that how that files are stored, okay, how that we fetched, okay, their total manipulation, their structure, that we all wholly we called as a file system. बघा परत एकदा इन शॉर्ट सांगतोय. बेसिक फाईल सिस्टीममध्ये आपण त्याचं मॅनेजमेंट, त्याचं व्यवस्थापन म्हणजे लिनक्समध्ये जे काय फाईल्स आहेत त्याचं व्यवस्थापन कशा प्रकारे करण्यात आलेलं आहे, म्हणजे त्या कशा स्टोअर झालेल्या आहेत. ओके, म्हणजे कुठली पहिली फाईल, दुसरी फाईल कुठली आहे, त्याचं व्यवस्थापन, कुठं फाईल्स कुठली स्टोअर्ड होते, कुठल्या फाईलमध्ये काय आहे, म्हणजे कुठल्या डिरेक्टरी फाईलच्या आतमध्ये काय आहे, हे जे काही आपण वरवर थोडक्यात आपण फक्त बघितलं, एक साचा फक्त बघितला. आपण पुढच्या लेक्चरला आपण जे बघणार आहोत, ह्या फाईलच्या आतमध्ये नक्की काय आहे, कुठली फाईल कशासाठी सपोर्ट करते, म्हणजे कुठली डिरेक्टरी फाईल, बिन ही डिरेक्टरी आहे, ही बिन डिरेक्टरी फाईल कशासाठी सपोर्ट करते, होम डिरेक्टरी फाईल कशासाठी सपोर्ट करते, हे आपण इन डिटेल आपण नंतर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.